कहते कि some museums and art galleries charge admission fees while other have free entry. Do you think the advantages of admission fee outweigh the disadvantages? अपने कोल दो चीज़ां ने, कहते हैं कि जिहड़े म्यूजियम ने अजकल ठीक है ना, ये अंदर जाने लई एक फी लगती आ 100 150 200 ਜਾਂ किन्नी मर्जी हो सकती है वो म्यूजियम्स जाने लई, ठीक है ना। की तुहानूं लगदा कि भी वो फी होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे म्यूजियम्स भी होंगे, कई ऐसिया थावां भी होंदियां जिहड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते जिथे आपां, की तुहानूं लगदा फी होनी चाहिए आ, ठीक है। तो नाल इन्हां ने पुछया, जो इन्हां ने असली चीज़ पुछी आ, इन्हां ने पूछा कि डू यू थिंक दैट एडवांटेजिस ऑफ एडमिशन फी आउटवे द डिसएडवांटेजिस? की तुहानूं लगदा कि भी जिहड़ी एडमिशन दे लई जिहड़ी आपां फी दिंदे आ, भी अंदर वड़न दे लई जिहड़ी फी दिंदे आ, ठीक है, की तुहानूं लगदा कि ਉਹਦੇ एडवांटेजिस ज़्यादा ने डिसएडवांटेजिस ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। क्योंकि जे तुसीं किसी ਥਾਂ ਤੇ फीस दे रहे हो, एक गल है कि जे तुसीं एक म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ फी दे रहे हो ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ म्यूजियम 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਊ। दूसरे नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। बट डिसएडवांटेजिस की हो सकदियां ने? डिसएडवांटेजिस वो हुंदियां ने कि कई लोग हुंदे ने ਜਿਹੜੇ पढ़न दे लई है ना उत्थे म्यूजियम 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। मोस्ट ऑफ द पीपल नाउडेज काहदे लई ਜਾਂਦੇ ਆ म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ? अमेज लैण ਲਈ, ठीक आ, कि एक्साइटमेंट ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ कि है ना की होऊ की नहीं, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। बट ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ पर्टिकुलर चीज़ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ BP1 ਹੋਊ, BP2 ਹੋਊ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ BP1 ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 70% ਡਾਟਾ ਲਿਖਣਾ ਐਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ 30% ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 70% ਵਾਲਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। मैं जो परसेंटेज कहा तो 30% कहा, वो आप नहीं लिखना भी 70% देर आर एडवांटेजिस, ठीक है ना। उत्ते 70% मतलब मेजोरिटी च आप डाटा एडवांटेज का देना भी, जे आप एडवांटेज के 5 पॉइंट दस रहे हैं तो डिसएडवांटेज के सिर्फ 2 पॉइंट दसने तो आपे है ना 70-30 के हिसाब की इन्फॉर्मेशन हो जानी है। हुण सब तो पहले देखो कि आप इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसी बन सकती है साडी। इंट्रोडक्शन साडी स्टार्ट होगी म्यूजियम्स ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, म्यूजियम ਜਾਂ आर्ट गैलरी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ in this technocratic era museums plays a crucial role for educating all the people about their past। ਐਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, I opine that there are some merits and demerits of किदे एग्जीबिशंस दे कह सकते हैं ना, या म्यूजियम या आर्ट गैलरी। मैं दोबारा लाइन बोलना, I opine that there are some merits and demerits of art museums which charge fee also, yeah, although there are some free museums where anybody can enter, but here, ठीक है, but here in this essay the advantages and disadvantages of the museums will be explained which charge entry fee। इंट्रोडक्शन हो जानी साडी, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा फर्स्ट साडा बॉडी पैराग्राफ बनना, पहला पैरा बनना, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि एडवांटेजेस ज़्यादा ने, ठीक है, ऑफ कोर्स एडवांटेजेस ज़्यादा ने, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पॉइंट ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ देखियो ध्यान नाल जरा। एक तो एडवांटेज की होगी कि जोड़े लोग जे फीस देंगे, मतलब जे चार्ज देंगे, मनो तुम किसी थां ते एंट्री फी दी, हुण जे थोतों बाद होर लोग आउणगे उन्हां दे लई
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ EMPLOYE ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਪਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਹਿਬ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਫੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ 4-5 ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ, 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਊਟਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 70% ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 30% ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਐਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਵੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੈਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਐਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਾ ਐਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੱਸਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆਫ ਦ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ couldn't get their enough knowledge because of the charges, because they would not be privileged enough to enter on the daily basis in the museums। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਚਾਰਜ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਫੰਡ ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ। ਟੌਫੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਜੇ ਜਵਾਕ ਟੌਫੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਇੱਕ ਟੌਫੀ 50-60 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 30-40 ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ, GSTਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 10-15 ਪੈਸੇ ਉਹ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿਸ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਉਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ 5-6 ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਐਸੀਆਂ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ।